बिबरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक देव शरीरभूते सगुण सर्वत्रांतरात्मा कर्माध्यात्म साक्षी चेता के बलूम निर्गुण वाथुते संग भविष्यते मनंग शेवेशा दानी बहुबाशु देवंगर गीति पुण्य गंधाल स्पर्शम दादशं शुक्ल पक्ष माधवे माशी माधवम जात दुट्ट सोत पूतरंग प्रीतर हृष्य मनुष्य शंभले विष्णु जशा गृहे बादुर्भवम। स्वागतम भूतलम स्वागतम मंगलम हे नबी मंगलम मंगलम दाता बरहूं दाता बही हे मंगलम हे कोटि कोटि प्रणामलत्मष्ट शकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। समस्त प्रशंसा गणकीर्तन गणभाजन से महान रब्बुल इज्जतेर जन्य जिनि एक ला शरीक ला जिनि अक्षय अभय निराकार निर्विकार खुदा तारपरे परे कोटि कोटि शांतिर धारा दुरूद बर्षित होक अर्पित होक महानबी श्रेष्ठ नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াবি সমস্ত কাজ থেকে ব্যতিব্যস্ত থেকে দূরে করে এই মাহফিলে জশ্নে कलिमी कॉन्फ्रेंस आसार तौफिक दान करेছেন। একবার সকলে উচ্চ আওয়াজে শুকরিয়া আদা করি বলেন আলহামদুলিল্লাহ अल्हम्दुलिल्लाह। कि मौला मौला अली अली और हैदर बोलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। শুনবেন তো? जी जी बोलिए। আমাকে এটা বলার জন্য বলছিলেন একজন कि मौला मौला अली अली और हैदर बोलेगा। इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लाख लगाए लगाए पहरे देखो फतुओं की इन बस्ती में हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा आला हजरत बोलेगा। मौला मौला अली अली और हैदर बोलेगा। इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। जो है गुलामे आला हजरत इश्क में फक्रे अजहर के इश्क में फक्रे अजहर के और बस्ती बस्ती करिया करिया ताज शरिया बोलेगा। मौला मौला अली अली और हैदर बोलेगा। इश्क नबी में पाक लहू का कतरा कतरा बोलेगा। सुभान अल्लाह। আমি মোটামুটি গজল পড়তে পারবো, ইনারা যেরকম দম দিয়ে পড়লেন অতটা মনে হয় আমার হবে না, কিন্তু চেষ্টা করব। একটা সাজ্জাদ নিজামীর নাত শরীফ नरम अंदाजे बोलबो, আপনারা गरम होते पारें तो इंशाल्लाह হবে। के कह दो मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कह दो मचल के सुभान अल्लाह। हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। के मैं पढ़ूं ना दे पढ़ूं नात पाके मैं पढ़ूं नात पाके मैं पढ़ूं नात पाके रसूल अल्लाह का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अल्लाह तो सुभान मचल अल्लाह के सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। या इलाही हो मेरी दुआएं कबूल, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बन जाए आका के चरणों के धूल। या इलाही हो मेरी दुआएं कबूल, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल। ভালো লাগছে? जी सुभान अल्लाह চলবে এরকম চলবে? চলবে না? আর যিনারা দাঁড়িয়ে আছেন ওদের পিছনে ফোড়া আছে, বসতে পারবে নাকি? বারবার আপনারা বলছেন বসতে, ওরা দাঁড়িয়ে আছে, ওদেরকে ভালো লাগছে, ওরা এখন থেকে মিলাদ শেষ করার কিয়ামের ধান্দায় রয়েছে, ইয়া নাফি করে রাখা হচ্ছে না। আপনারা খানিক সরে সরে চলে আসুন, পিছনটা ফাঁকা রাখেন। আপনারা সরে সরে চলে আসুন, জমাট হয়ে বসুন। 3 জায়গা ফাঁকা রাখতে নেই। কয় জায়গা ফাঁকা রাখতে নেই? 3 জায়গা। এক হলো নামাজের কাতারে, 2 হলো স্বামী স্ত্রীর বিছানায়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ফাঁক রাখতে নাই, শয়তান ঢুকে যাবে। আর 3 নম্বর হলো মাহফিলে, এই জায়গাতে ফাঁকা রাখা যায় না। তাই সরে সরে চলে আসুন, যিনারা আমার ভাষা বুঝতে পারছেন সরে সরে চলে আসুন, যাতে আপনাদের অসুবিধা না হয়। ইয়া ইলাহি হো মেরি দুআয়ে কবুল, ইয়া ইলাহি হো ইনকি দুআয়ে কবুল, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल। या इलाही हो सबकी दुआएं कबूल, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल। এটা দোয়া, আপনারা সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা আমিন বলেন। কেন আমরা বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ আমাদের দোয়াটা কবুল করে নাও, আর নবীর পায়ের খাক আমাদের বানিয়ে নাও। যে খাকটা আছে না, ধুলোটা আছে, তারও যোগ্যতা আমাদের নেই আছে, সেই যোগ্যতাও আল্লাহ আমাদেরকে দেননি, ওদের খুশনসিব। তাই বলছে ইয়া ইলাহি ও মেরি দুআয়ে কবুল, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल, हम भी बन जाए आका के कदमों के धूल। जब मारे तो जबा पे जब मारे तो जबा पे, जब मारे तो जबा पे हो इल्लल्लाह, कह दो मचल के सुभान अल्लाह, हाथ उठा करके बोलो सुभान अल्लाह। আল্লাহ পাক আমাদেরকে খুব খুশনসিব বানিয়েছেন গো, যে অন্য কোনো ধর্মে নয়, সব থেকে পছন্দনীয় ধর্মে ইন্না দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম ধর্মের মধ্যে আমাদেরকে প্রেরণ করেছেন বা বানিয়েছেন, বা আমাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহর কোটি কোটি শুকরিয়া জানাই। নবীদের মধ্যেও সব নবী নয়, আখরি নবী, নবীদের নবী, সমস্ত নবীদের টিচার, সমস্ত মালাইকাদের টিচার আল্লাহ পাক স্বয়ং জিনাকে হাবিবুল্লাহ বলেছেন। সেই আখরি জামানার পয়গম্বর জনাবে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লামের অন্তর্ভুক্ত এবং উম্মতি করে বানিয়েছেন। বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের যত শুকরিয়া আদা করব তত কম। আল্লাহ পাক দ্বীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিয়েছেন, আল্লাহ পাক উম্মতের ভিতরে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন, আল্লাহ পাক চারো আপনার কিনা ইমামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমাম আযম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি দলে পাঠিয়েছেন, এবং আল্লাহ পাক আমাদেরকে সমস্ত মত ফিরকা বাদ দিয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মধ্যে বানিয়েছেন। এগুলা হলো খুশির বিষয়। আরে আপনারা তো মনে হয় একটা ঘটনা জানেন না, আমি পাক্কা আহলে হাদিস করেছি, আমার বাপ তো আহলে হাদিসের আলেম ছিল, আমার বাড়ি রাজগিরা আমহুয়া, হয় বুঝতেই পারছেন সবাই। এই জায়গাটা আসা খানিক, আমি এইসব কথা আলোচনা খুব কম করি। কেন করি না? ফারাক্কা ইন্টিপিসিতে চাচার বাড়ি, অপুর বাড়ি, বুঝতেই পারছেন ওই এলাকাটা কেমন, সব তো 124। সুতরাং আমরা যদি কেউ ইসলাম ধর্মকে গবেষণা করেছে তো সে মুসলমান হয়ে গেছে, আর যদি কেউ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতকে বাছাই করার চেষ্টা করে, যাচাই করার চেষ্টা করেছে, সে সুন্নি হয়ে গেছে।
সুবহানাল্লাহ। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন প্রতি বছর সায়েন্টিস্ট কমপক্ষে একাধিক সায়েন্টিস্ট ইসলাম ধর্মকে রিসার্চ করতে যে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, একাধিক টিচার মুসলমান হয়ে যাচ্ছে, একাধিক সংস্কৃত পণ্ডিত সে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এলাকা ওই চতুর্বেদী আয়ুর্বেদী আর হেমাপতি এলাপতি নেওয়ার শখ আমি রাখি না। আমি মাথায় এটুকু রাখি আল্লাহ সম্মান দিনেওয়ালা। যদি আল্লাহ সম্মান দেয় কেউ কমাতে পারবে না, আর যদি আল্লাহ সম্মান না দেয় কেউ তো নিজের নাম লাকাবের পরে আল্লামা হোক আর পায়জামা হোক এই ওই লাগিনেও পারবে না। পারবে না। সুতরাং মাথায় রাখতে হবে এটাই যে নসিবের ফের আল্লাহই ভালো জানে। আল্লাহ সওদাগরকে যদি ফকির বানাতে পারে, ফকিরকেও বাদশা বানাতে পারে। সুখ দুঃখ সবারই আল্লাহর হাতে, নসিবের ফের বলো কে পারে খণ্ডাতে। তুমি তো পারো সওদাগরে মিসকিন বানাতে, সুখ দুঃখ সবারই আল্লাহর হাতে, নসিবের ফের বলো কে পারে খণ্ডাতে। শোনো গো মুমিন শোনাই কেমন তারা মুসলমান, নবীর মহাব্বতে তারা দিয়ে দিত আপন প্রাণ। আর বলি তো যা হবার হোক না এই দুনিয়াতে, এর প্রতিফল পাবো রোজ হাসরেতে। পারো সওদাগরে মিসকিন বানাতে, সুখ দুঃখ সবারই আল্লাহর হাতে, নসিবের ফের বলো কে পারে খণ্ডাতে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সময় দিয়েছে, তাই যতক্ষণ আপনাদের পাওয়ার রয়েছে, ক্ষমতা রয়েছে, আর এই ক্ষমতা পাওয়ার কারণ তিনারা নয়। আজ যে আমাদের কাছ থেকে ক্ষমতা চলে গেছে না, এর দোষী কিন্তু তিনারা নয়, এর দোষী আমরা নিজেরা। যদি বলেন কেমন করে, তো আজ বর্তমান সময়ে আমাদের সংখ্যা 40 কোটির ঊর্ধ্বে। সে যে যা কমাচ্ছে কমাক, যেদিকে তাকাবেন দেখবেন মুসলমানের গ্রহ রয়েছে, সুতরাং আমি মেনে নিলাম। কিন্তু যখন খাজা গরিবুন নওয়াজ হিন্দাল ওলি এসেছিলেন তখন সংখ্যা কত ছিল? 1 কোটি 2 কোটি না। তারপরে হুকুমত কাদের ছিল? সত্য বিচারের কারণে মুসলমানের হুকুমত ছিল। একটা গাধার একটা কুকুরের ঘটনা, একটা গাধার কুকুরের মধ্যে আলোচনা হলো যে সিংহাসনে যে যাবে সে হুকুমত করবে, সেই রাজত্ব করবে, সে যা বলবে তাই মেনে নেবে। তো গাধাও হাঁটতে লাগলো, কুকুরও হাঁটতে লাগলো। গাধা হেঁটেই যাচ্ছে, ওকে কেউ আটকাচ্ছে না। আর কুকুর সিংহাসনে যাওয়ার আগে দেখছি একদল কুকুর দাঁড়িয়ে আছে, ওকে আটকে নিয়েছে, ওকে যেতে দেয় না। ওখান থেকে কোন রকম বেঁচে খানিকে গিয়েছে, আবার একদল দাঁড়িয়ে আছে। গাধা কিন্তু হেঁটেই যাচ্ছে। কুকুর বেশি ছুটতে পারে, গাধা ছুটে হালকা হালকা ছুট করে যাচ্ছে। দিয়ে কুকুর যেতে যেতে গাধা সিংহাসনে বসে আছে। দিয়ে বলছে, কুকুরে আসল কারণ কি জানিস? সিংহাসন কেন তুই পেলি না? বলছে, আমার ঘরের লোক বদমাশ বলে, আমার ঘরের মানুষ বদমাশ বলে, আমার ঘরের মানুষ বদমাশ বলে। সবাই চলে যাবেন না, যিনারা যাবেন জালসার জন্য দান করে যাবেন, চলে যাবেন। আর আপনাকে যেটা পড়বে ছুট সেটা এখানেই থাকবে, জালসার জন্য আমি নেব না ইনশাআল্লাহ, ওটা চিন্তা করেন না। তো আমাদের দুশমন আমরা নিজেরাই, আমাদের মধ্যে মুনাফিক টাইপ যারা হয়ে গেছে তারা ইসলামটাকে ধ্বংস করেছে। এই মুনাফিকের পহচান যখন আপনি না করতে পারবেন, দেখেন বর্তমান সময়ে কেউ বলছে নবী আমাদের মতো, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া তুবু ইলাইহি। কেউ বলছে নবী জ্ঞান ছিল না, আবার কেউ বলছে নবী বলছেন কিয়ামতের দিনে
একদল মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে, আর জাহান্নামে যাওয়ার আগে আল্লাহর নবী জিজ্ঞাসা করবে ফারিস্তা এরা কি করেছিল? বলছে হুজুর আপনি জানেন না এরা কত গুনাহ করেছে জমিনে। বুঝি কিয়ামতের কথা বলছে নবী, ফারিস্তাকে প্রশ্ন করবে সেটাও বলে দিচ্ছেন, এবং ফারিস্তা কি বলবে সেটাও বলে দিচ্ছে, তাও বলছে নবীর জ্ঞান ছিল। তাহলে তাদের জ্ঞান তাদের কাছে সীমিত। মাথায় রাখবেন আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা ঈমানি পাওয়ার যেন আমাদেরকে দেন এবং মুনাফিকের দলভুক্ত থেকে যেন দূরে সরিয়ে নিয়ে আসেন। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে বান্দারা আসমান জমিন তারা সবই কিছু তোমাদের জন্য বানিয়েছি, আমি হিদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী পাঠিয়েছি, আমি শুধুমাত্র তোমাদের কারণে অন্য কারো জন্য না। আমি আসমানকে সামিয়ানার মতো সাজিয়ে রেখেছি অন্য কারো জন্য না। তোমরা আসমানের দিকে তাকাবে, আমি আল্লাহর শুকরগুজার হবে। আসমানের তারার দিকে তাকাবে আর মুখে বলবে আল্লাহ জোনাকির মতো তারাগুলো জ্বলে, জোনাকির মতো তারাগুলো ভাসে, লাইটের মতো আলো জ্বলে। ওগো আল্লাহ ওই তারাকে তুমি এত সুন্দর বানাতে পেরেছো। আল্লাহ মানুষকে আলাদা আলাদা রকমের বানিয়েছো। ওগো রব্বুল আলামিন, ওগো আকরামাল আকরামিন, মাবুদ গো তুমি বলো যারা আপনার সঙ্গে কানেকশন নেবে, যারা আপনার হাবিবের সঙ্গে কানেকশন নেবে, ওগো রব্বুল আলামিন যারা আপনাকে ডেকে ডেকে মারা যাবে আর নবীকে ছেড়ে দেবে তারা কি হবে? বলে তারা কোনোদিন আলো পাবে না। বলে রব্বুল আলামিন আর যদি তারা জীবনটাকে নবীর জিন্দেগিটাকে আপন করে নেয়, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা, নবীর জিন্দেগিটাকে যখন আপন করে নেয়, ওগো রব্বুল আলামিন নবীর চলা, নবীর বলা, নবীর ওঠা, নবীর খাওয়া সমস্ত রকমকে নবীর আপন করে নেয় এবং নবীর প্রতি ভালোবাসা জাগিয়ে নেয়, নবীকে প্রেম করে নেয়, ওগো রব্বুল আলামিন তাহলে বলুন সেই ব্যক্তি কেমন হবে? আমার আলা হযরত তাই তো বলছেন শোনো, মদিনাওয়ালার সঙ্গে যখন তোমার ইকশ হয়ে যাবে, মদিনাওয়ালার সঙ্গে যখন তোমার মোহাব্বত হয়ে যাবে, তখন তোমার দিলটা আলো হয়ে যাবে, অসিরাজাম মানিরা হয়ে যাবে। আমার আল্লাহ নবীকে আলো করে পাঠিয়েছেন, বান্দারা তার কাছে যাবে, নবীর কাছ থেকে আলো নেবে, আর নবীর সঙ্গে যখন স্পর্শ করবে তখন নিজের জিন্দেগিটা আলো হয়ে যাবে। আল্লাহ হযরত তার জন্য বলে চমক তুঝসে পাতে हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, सुभान अल्लाह, सुभान नहीं अल्लाह। देख कर अबरे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। এইবারে বোঝা গেল ওই নবীকে আপন যদি করতে পারো, ওই নবীর চলাটাকে আপন যদি করতে পারো, ওই নবীর বলাটাকে যদি আপন করতে পারো, ওই নবীর খাওয়াটাকে যদি তুমি নিজের জিন্দেগির মধ্যে আনতে পারো, তোমরা ইহ জগতে কামিয়াব হবে, পর জগতে কামিয়াব হবে। বলে কেন? ওগো ধর্ম বিরোধী মানুষেরা তোমরা বলো নবী কে? বলে শোনো নবী হলেন কালকে অবতার নিয়ারে পান্তন পৃথিবী মাধ্যম। আল্লাহ বলছেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী করে যাকে পাঠিয়েছি, সর্বযুগের জ্ঞানী করে যাকে পাঠিয়েছি, আউয়াল আখিরের জ্ঞান যাকে দিয়েছি, ইলমে গায়েবের জ্ঞান যাকে দিয়েছি, সেই নবীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, যাকে মানুষ আপনার কালকে অবতার বলে মেনে নিয়েছে। বলে শোনো গো কালকে অবতারের আলামত কি কি হবে? বলে শুধু একটা নয়, আমি কয়েকটা ঘটনা তুলে ধরে যে বেদ প্রকাশককে প্রশ্ন করা হলো, ওগো বেদ প্রকাশক তুমি বলো কোথায় গেলে আপনার কি নাম? ওই কালকে অবতারকে চেনা যাবে? কোথায় গেলে কালকে অবতারকে পাওয়া যাবে? কোথায় তার জন্ম হবে? তার মায়ের নাম কি হবে? তার বাবার নাম কি হবে? তার খানদান কেমন হবে? সেই জায়গাটা কেমন হবে? তার বাবা কেমন এবং কত সুন্দর হবে? তার মা কেমন কত সুন্দর হবে? শুধু তাই নয়, যে নবী জন্ম গ্রহণ করবে রে, ওই নবীর শরীর থেকে গন্ধ বেরোবে না খুশবু বের হবে? বলো। বলে তবে শোনো কালকে অবতার নিয়ারে পান্তম পৃথিবী মাধ্যম উর্বা শিক্ষারতম তারবার স্বরম লামলেকম পশপনম বীরম মহাবীর গুরু প্রাণম প্রাদীপম সোমতি বিষ্ণু বেশম সুরূপামা আসমা সুগমা রুহা দেবতত্তম জগৎপতি আশিনা সাধু আশর্ষ গুণবতী গৃহিণীল গন্ধ আতি জ্যোতিময় প্রকাশম নাথ পরিধানিত কচ্ছতি পবিত্রম পবিত্রম পবিত্রম। ওই নবী এমন নবী গো যিনি দুনিয়ার জমিনে আসার আগে আসমান
জমিনে খুশিয়ালি ভরে যাবে। ওই নবী এমন জমি গো যে নবী আসার কারণে মরা গাছে শুকনো গাছে ফুল ফুটে যাবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আপনারা বুঝতে পারছেন না তো? একবার বলেন দেখি, একবার বলেন দেখি। সুবহানাল্লাহ। আমি কিন্তু সুবহানাল্লাহ বলতে বলবো না বলেছিলাম, আমি অর্ধেক বলবো অর্ধেক বলবো না। ওই নবী এমন নবী গো, তুমি শুধু শুকনো গাছ দেখলে শোনো শোনো, বনের পশুরা যে নবীর কারণে তার মাকে সালাম করবে, তার মায়ের কদমে চুমা খাবে, বনের সিংহ বাঘ এসে মায়ের কদমে চুমা খাবে। শুধু তাই নয়, ওই নবী এমন নবী হবে গো, আসমান জমিনে ওর মতো দ্বিতীয় কেউ হবে না। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। যেমন আসমানে তারাকে দেখা যায়, সমস্ত তারার মাঝখানে নবী, সৃষ্টি ফুলের মাঝে তেমন নবী মোহাম্মদ, কি সুন্দর ছন্দে ভরা। আরে লক্ষ কোটি তারার মাঝে যেমন একটি চাঁদ, সৃষ্টি ফুলের মাঝে তেমন নবী মোহাম্মদ, আমার নবী মোহাম্মদ। বলে তবে শোনো, ওই নবীর কথা শুধু তাই নয়, ওই নবীর আদর্শ সুন্দর, ওই নবীর ভাষা সুন্দর, ওই নবীর আখলাক সুন্দর, ওই নবীর চেহারা সুন্দর, ওই নবীর বলা সুন্দর, ওই নবীর চলা সুন্দর। ওই নবী এমন নবী হবে গো, কালকে অবতারের পাওয়ার এমন হবে, যদি শক্ত জায়গায় পা দেবে নরম হয়ে যাবে, নরম জায়গায় পা দিলে গরম বালি মরুভূমির মতো শীতল হয়ে যাবে। যত গরম তার পায়ের নিচে আসে কেন গো, সমস্ত গরম পায়ের নিচে নরম হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। ওই নবীর কোনো তুলনা নাই। বলে কেমন নবী হবে? বলে তবে শোনো, ওই নবী যখন দুনিয়ায় আসবে তার মায়ের একটা ঘটনা শোনো। মা মাসুমাতি গৌরী ঋষি মুনি মৃত্যু আগমনী নমহা। ওই নবী যখন আসবে, নবী আসার কয়েক বছরের মধ্যে মা মারা যাবে, তার আগেই পিতা মারা যাবে। কালকে অতার বলে দিচ্ছেন, কালকে অতার যে আসবেন তিনার আব্বা মারা যাবে জন্ম হওয়ার আগে। আমার নবীর জিন্দেগি যদি দেখা হয়, নবী আমার যখন মায়ের গর্ভে 6 মাসের পিতা মারা গেছেন, আপনার কিনা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যখন 5 বা 6 বছরের আমার নবী, তখন তেনার আম্মা জান আমিনা মারা গেছেন। বোঝা গেল ওই নবীর কোনো তুলনা হবে না। তার জন্য তো বেদ প্রকাশক বলে দিয়েছে। বলে শুধু তাই নয়, আরো কিছু নবীর কারণে বলো, আরো কিছু নবীর জন্য শোনাও, আরো কিছু নতুন কিছু বলো, আরো কিছু নতুন শুনতে চাই। শুধু তাই বললে হবে না, ওই নবীর জন্য আরো কিছু বলো। বলে শোনো, ওই নবী শুধু ওটা শুনলে, নবীর মায়ের গর্ভের সুগন্ধময় বাসুদেব বাঙ্গারা গীতি পূর্ণ গন্ধাল স্পর্শম দ্বাদশং শুক্লপক্ষ সবেক শুক্লপক্ষে জন্মগ্রহণ করবে, শ্রীকল্পের 12 তারিখে জন্মগ্রহণ করবে, চন্দ্রমা কোনটা কারিয়া চন্দ্রের 12 তারিখে জন্মগ্রহণ করবে এবং তিনি চন্দ্রকে 2 টুকরো করবে। পরে আসছে বলা গেল শোনো, ওই নবী এমন নবী হবেন। এবার মায়ের গর্ভের ঘটনা, ওই মা এমন মা হবে, মা সুমতি গৌরী ঋষি মুনি। আপনার ঋষি মুনির আপনার মা যে হবে সে সুন্দর হবে এবং তার মন হবে সুন্দর, তার মন হবে নরম, তার ভাষা হবে সুন্দর, তার আখলাক হবে সুন্দর। কিন্তু তার মা তো মা, ওই বাচ্চা আসার কারণে তার মায়ের শরীর থেকে সুগন্ধিও বের হবে। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। হবে না? জোরে হবে না? সুবহানাল্লাহ। একবার হাত উঠিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার। নাসিম শোনাই শোনো এক করুণ ঘটনা, আমার নবী করিমের কি শান দেখো না, আমার নবী করিমের কি শান দেখো না। নবী ছিলেন মায়ের পেটে শান ও মারতবা, সুগন্ধময় খুশবু ছড়ায় মহক যায় সদা। প্রশ্ন করে মেয়ে এসে বেওয়ারো কাছে, আমেনা এত সুন্দর খুশবু কোথা হতে পেলে? স্বামী তোমার মারা গেছে কিছুদিন আগে, কেন তুমি সুগন্ধময় খুশবু লাগালে? এই কথা বলে মায়ের কাছে নালিশ করে। অবশেষে সবাই মিলে যায় শ্বশুরের কাছে। ও গো আমিনার শ্বশুর শোনো, কথা কিছু আছে বলি তোমায়, শোনো তোমার বৌমার ঘটনা। এখনো তো
ইদ্যত পালন হয়নি শোনো না এত সুন্দর সেন্ট বলো কোথা থেকে পাই কেন বলো লাগবে তোমার বউ মাঝে লাগাই তুমি হলে মারাল এ জাগার শোনো না এই কথা কোনোদিনও মেনে নিতে পারবো না এই বলে আমেনাকে তিনি ডাকলেন গো মা শোন কেন তুমি আতর লাগাও কেন মা তুই বল ও গো আমার আব্বা জান শোনো মোর কথা কেমন আছে অবস্থা জানে না আমার আল্লাহ ঘরে নাই দানা পানি নাই ঠিক মতো খাবার কেমনে করে সেন কিনবো আতর আমার তবে বলি শোনা গো আমার শ্বশুর আব্বা সেন আমি লাগাই না কোনো আতর একটাই কারণে খুশবু আমার শরীর হতে বের হয় কারণ আমার গর্বে আছে মোহাম্মদ সাদায়ে মোহাম্মদের কারণে বাবা খুশবু যে ছড়ায় পানি আনতে গেলে নিজে পানি দেয় বাগে এসে চুমু খাই গো আমার কদমে সাপ যদি থাকে তারা রাস্তা দেয় ছেড়ে কাঁটায় আবার আমার কদমে ফুল হয়ে যায় সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ আবার আমার কদমে ফুল হয়ে যায় কাকর যদি আসে গো আব্বা মোম হয়ে যায় এমন ঘটনা আজব আব্বা আমি যে শোনাই দয়া করে সঠিক বলি আমি সেন্ট মাখি নাই সবই এত মহান আল্লাহরই করিশ্মা আমার গর্ভে আছে দেখেন শাহে জামানা যার এই জগত নয় গো সারা জামানাতে তুলনা হয়নি হবে না আমার নবীর শান কত কেউ বলতে পারবে না জানেন শুধু একজনই তিনি মহান আল্লাহ এই ছাড়া কেউ জানে না নবীজির মর্তবা আমার নবী কারিমের কি শান দেখো না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা জোরে পড়েন না গো মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ सल्लु अला मुहम्मदिन सल्लु अला मुहम्मद हरदम ज़बान पाक नामे मुहम्मद हरदम ज़बान से निकालो চলবে তো এরকম কোনো অসুবিধা নাই তো আপনারা কই নারা লাগাচ্ছেন কে বলেন না যে মাজমা থেকে নারা লাগাও হাত তুলে লাগাও ফুটিতে চিপে লাগাও একবার তো আপনারাও লাগান আপনাদের কথা খাটতে হবে হুজুর চিল্লে গেলেন আর একজন আসলেন উনি চিল্লালেন একটা শায়ের ইসলাম চিল্লালেন আবার আমি চিল্লাচ্ছি আবার চিল্লাবে তাহলে আপনারা এত ক্লান্ত কি করে হচ্ছেন আমরা চিল্লাচ্ছি আপনারা নিঃশ্বাসটা নিয়ে শক্তি বাড়াচ্ছেন নাকি যে ইমাম সাহেবের হয়ে আমি নিয়ে নিই মৌলভী সাহেবের হয়ে আমি নিয়ে নিই বক্তা সাহেবের হয়ে আমি নিয়ে নিই আপনারা আমাদের হয়ে নিয়ে নিচ্ছেন নাকি কোনো অসুবিধা নাই একবার হাত উঠিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার এই মাথা থেকে ওই মাথা কেউ হাত নামিয়ে থাকবেন না আল্লাহকে জানিয়ে দেন একবার বলেন আল্লাহু আকবার একবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আর একবার বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ নূর নবীজির শান চলবে নাকি শুনো মুসলমান আরে নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন নূর নবীজির শান শুনো মুসলমান আরে নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন আল্লাহ কোরআনে বলে নবীজির শানে বাড়ালাম সম্মান তোমার দোনো জাহানে নূর নবীজির নাত বেশক ইবাদত নবী
নবীজির শান শুনো মুসলমান, আরে নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন, নাজিল হলো জিনার প্রতি 30 পারা কোরআন। এইবারে বলতে আছে বেদ প্রকাশক শোনো, হযরতে আমিনা বলছেন আব্বা গো, হযরতে আমিনার ঘটনা বলছিলাম, আমার নবীর জন্য বলা হয় ওই নবী যিনি আসবেন তিনার শরীর থেকে সুগন্ধময় খুশবু বেরোবে। হযরতে আমিনা বলতে আছেন যেদিন থেকে আমার লাল আমার গর্ভে এসেছে সেদিন থেকে আমার আপনার কিনা গোটা শরীরটা এত খুশবু হয়ে গেছে, আমি রাস্তা দিয়ে গেলে সকলে খুশবু পায়। একদিন তো আজব ঘটনা আমার সামনে এসে যায়। বলে কেমন ঘটনা? বলে আমি রাস্তা দিয়ে যাই, হঠাৎ জঙ্গলের বাঘ এসে বলে ও গো আমিনা দাঁড়াও, তোমার পায়ে চুমু খাবো, তোমার পায়ে চুমু খেলে জীবন ধন্য হয়ে যাবে, আমার কামিয়াব হয়ে যাবে, আমি বনের রাজা হয়ে যাব। বলে তাই নাকি? বলে হ্যাঁ। বলে একবার সুযোগ দাও। বলে মা গো একবার চুমু খেলে বনের সমস্ত পশুদেরকে বলবো আমি নবীর মায়ের কদমে চুমু খেয়েছি, তার জন্য আমি জঙ্গল থেকে এসেছি। জবান খুলে বাগে কথা বলে। আব্বা শুধু তাই নয়, শোনো, আমি আরো এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে যাওয়ার পথে দেখি রাস্তার ধারে যদি কাঁটা পড়েছিল, কাঁটাতে পা পড়া পাত্রই কাঁটাটা আপনার কিনা ফুল হয়ে গেল। তাই তো বলে নবীর মায়ের কদমে যদি পড়ে যায় কাঁটা, সে হয়ে যাবে ফুল। এটা সবারই কিতাব ঘাটা। যদি কেউ বলে আমরা মানছি না, তোমাদের মানতে হবে না। যারা রসুলকে মোহাব্বত করে সে নবীর নামে মিথ্যা বলতেও পারবে না। শোনো, ওই নবীর শানকে আল্লাহ এত বাড়িয়েছেন দুনিয়ার জমিনে। মুসা আলাইহিস সালাম মুর্দাকে জিন্দা করেছেন, কিন্তু জান ছিল গেল, আবার জান ওয়াপাস নিয়ে এসেছেন। এটা তো আপনার কিনা গৌসে আজমও করেছেন। আল্লাহর নবী তো স্বয়ং বলেছেন বনি ইসরাইল নবী ওয়া আউলিয়া মিন উম্মতি, বনি ইসরাইল নবীদেরকে আল্লাহ যে পাওয়ার দিয়েছিলেন, যে অলৌকিক তাজ্জবিত আশ্চর্য পাওয়ার দিয়েছিলেন, সেই আশ্চর্য পাওয়ার আমার কওমের আউলিয়াদেরকে আমার আল্লাহ দেবেন। আমার উম্মতের মধ্যে আউলিয়াদেরকে সেই পাওয়ার দেবেন। যারা যেমন দুনিয়াতে ইসলাম প্রচার করে মানুষকে কলমা পড়াতেন, আমার উম্মতের ভিতরেও অলৌকিক তাজ্জবিত আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়ে তারাও কলমা পড়িয়ে মুসলমান করবেন। আমি কালিমি আছে, যেহেতু আপনারা কালিমি কনফারেন্স করেছেন, আউলিয়ার ঘটনা না বললে হবে না। তাহলে বোঝা গেল আল্লাহ পাক আউলিয়া কাকে বানান? আল্লাহ যাকে প্রেম করবে তাকে আউলিয়া বানান। আমার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বানাওয়াটা ভণ্ড আউলিয়া থেকে বাঁচায়, ভণ্ড পীর থেকে যেন আমাদেরকে বাঁচায়। এই ভণ্ডরও মার্কেট ভালো চলছে, এই ভণ্ড থেকেও বাঁচায়। আর মাজারে যে আমাদের যেন ওই নোংরা মোটা না হয়, ওই নোংরা থেকে যেন আল্লাহ আমাদের বাঁচায় এবং আদব রক্ষা করার তৌফিক দান করেন। বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। হ্যাঁ গো, সব শুনছেন তো? আল্লাহুম্মা আমিনও তো বলছেন না? বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। হ্যাঁ জেগে আছে, জেগে আছে, ঘুমায়নি, সব জেগে আছেন তো? একবার হাত উঠিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। এইবারে প্রশ্ন হলো, তাহলে বুঝা গেল ওই নবীর শান এত করেছেন, আউলিয়ার জন্য বলতেই আছেন। আল্লাহ পাকের কাছে নবী মুসা বললেন, হযরতে আদম থেকে নিয়ে সমস্ত নবীরা আমার আল্লাহকে আরজি জানান, ওগো রব্বুল আলামিন, ওই নবীর উম্মতকে তুমি এত পাওয়ার দেবে যে মুর্দা জিন্দা করবে। ওই নবীর আউলিয়াকে এত পাওয়ার দেবে, সে কলমার দাওয়াত দেবে। বলে হ্যাঁ। বলে মুসা নবী, ঈসা নবী, দাউদ নবী, সমস্ত নবী আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে যায়, ওগো আল্লাহ, আমাদেরকে দুনিয়াতে যদি নবী না বানিয়ে আখির নবীর উম্মত বানাতে, তাহলে আমাদের জীবনটা মনে হয় ধন্য হতো। ফেরেশতা আল্লাহর কাছে আরজি করেছিল, ওই নবী এমন নবী গো, যেই নবীর কোনো তুলনা হবে না। তবে ওই নবীর উম্মত যদি আমরা নিজেকে বলি, আমাদের ভাষাটা গালি দেওয়া হতে হবে নাকি? আমাদের ভাষাতে যেন গাল বের হয়, এই জিভ থেকে যেন নোংরা ভাষা বের হয়, তবে তো ওই নবীর উম্মত। লোককে ছোট করতে পারি যেন, মানুষকে বসে অপমান করতে যেন পারি, তবে তো ওই নবীর উম্মত। আমার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমি বড় মৌলভী সাহেব, আমি ছোট মৌলভী সাহেব, আমি মেজো মৌলভী সাহেব, সেজো মৌলভী সাহেব, এগুলো পীরদের জন্য বলছি। আমি মৌলভী সাহেবের নাম না করলে অসুবিধা আছে। ছোট পীর সাহেব, বড় পীর সাহেব, মেজো পীর সাহেব, সেজো পীর সাহেব, ল হুজুর,
শোনেন, পীরের জন্য পীরের ছেলে হবে তার কোনো মানে নাই। যেরকম ইমামের জন্য শর্ত নাই যে আপনার কিনা শুধু ইমামেরই বেটা হতে পারে। যদি কোনো গায়ের মুকাল্লিদ আপনার কিনা তওবা পড়ে মুসলমান হয়ে যায়, কোরআন এবং মৌলানাগিরি শিখতে পারে, ইমামতির যোগ্যতা অর্জন করে, সে ইমাম হতে পারে। আর যদি কোনো হিন্দু বা জৈনর মানুষ যদি আপনার কিনা আল্লাহকে রাজি করতে পারে, সেও আউলিয়া হতে পারে। আউলিয়া হওয়ার জন্য কোনো ইমামের কাছে যেতে হবে না, কোনো ইমামের গোলামি করতে হবে না। যদি গোলামি করতে হয় ইমামে হুসাইনের গোলামি করেন। আর যদি জানতে হয় আমার নবীকে জানেন, আমার আল্লাহকে জানেন, আমার কোরআনকে জানেন, ওই কোরআনে আল্লাহ তাই তো বলেছে দুনিয়াতে আছে যত মধু আর চিনি সবচেয়ে মিঠা হলো কোরআনের বাণী। সমস্ত জিনিসের চেয়ে দামি আল্লাহ কোরআন দিয়েছে। তোমাদের জীবনটাকে কোরআনই বানিয়ে নাও, তোমাদের চলনটাকে নবীর মতো বানিয়ে নাও, আউলিয়াদের মোহাব্বত দিলের মধ্যে আনো, আর মদিনাওয়ালার কানেকশন দিলে লাগিয়ে নাও। তোমাদের দিল আলো হয়ে যাবে, তোমাদেরকে আল্লাহ আউলিয়া বন্ধু বানিয়ে নেবে। তাহলে যদি আমি ব্রাহ্মণের ছেলে হবে তবে কিন্তু কিছু দিতে পারবে, কিন্তু এখানে তা না। এখানে যোগ্যতা থাকলে গিয়ে দেখি হুজুর যোগ্যতা থাকলে গিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে বলছে ব্রাহ্মণ হতে হবে এবং ঘরের মুরগি ডাল বরাবর ঘরেরই হতে হবে, বাইরের হলে চলবে না। প্রেমানন্দ মহারাজকে প্রশ্ন করলেন তার ভক্তরা, দাঁড়িয়ে হয়তো ফেসবুকে ভিডিওটা দেখেছেন। কি প্রশ্ন করলো যে হুজুর আপনার কিনা বেদে লেখা রয়েছে নিপলিঙ্গা ছিদাহি, অর্থাৎ আখরি কালকে অবতার যিনি আসবেন তিনি খাতনা করা অবস্থায় আসবেন, অর্থাৎ মুসলমানি করায় আসবেন। তো এমন যদি কোনো নবী এসেছেন মুসলমানরা দাবি করছেন তিনি হলেন আমাদের নবী, এটা কি সত্যি? বলছে হতেও পারে, মানে ঢেকে কথা বলছে, ঢেকে কথা বলছে। বলছে সে মাংসাহারি ও শাকাহারি, অর্থাৎ গোশও খাবে এবং শাক সবজিও খাবে। বলছে হ্যাঁ, বলছে ওটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। বলছে হ্যাঁ হতেও পারে, মানে ঢেকে দিচ্ছে। এরা জানে আখির জামানে আপনার কিনা কালকে তার দুনিয়ার কোনো নেতা নয়, যদি কেউ আছে সেটা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ আছে, এটা সবাই মানে, এটা সবাই জানে, এটা সবাই বিশ্বাস করে, কিন্তু মানতে পারে না। তার কারণ হলো একটাই, তাদের ভিতরে অহংকার কাজ করে। যদি তুমি নিজেকে আপন করতে যদি হয় দুনিয়ার কোনো সালামি টাকার দিকে তাকাতে হবে না, টাকা তোমার কদমে নিজেই লুটিয়ে পড়বে। তুমি নবীকে আগলে না, শুধু নবীকে আগলে না, টাকা কি তোমাকে যদি কেউ না চেনে চিনতে হয় তো নবীর খিলাফ বলো, চিনে নেবে, মানে নবীর নামটা নিতে হবে। আর নবীর একটা সবচেয়ে মধুর বয়ান কি জানেন, যে আল্লাহর রাসূলুল্লাহর নামটা এমনই নাম আল্লাহ পাক রেখেছেন যে যদি কেউ গালও দেয় তাও বলতে হবে প্রশংসিত। প্রশংসিত মানুষটা খারাপ চলবে? আমি যদি বলি এই ভালো মানুষটা খারাপ চলবে? তো মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাম্মদ নামটার মানেই হলো প্রশংসিত। এবার প্রশংসিত মানে প্রশংসাকারী, এবং প্রশংসিত মেনে নিলাম, আবার মুখে বলছি খারাপ। বুঝে যে বুঝে না তারে বুঝাই কে, আর না বুঝে হু হু করে ওকে ভূতে ধরেছে, ওকে ভূতে ধরেছে। না বুঝে হু হু করলেও হবে না, আর ওরা বুঝেও বুঝে না। যদি কেউ মেনে নাও শাহে জামানা, আর না মানো দেখো তারা পাক্কা কামিনা। তাদের কাছ থেকে বেঁচে থাকতে হবে, না তো ঈমান থাকবে না, এটা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। তো আমাদেরকে সেই নবীর গঠন জীবনকে আপন করতে হয়। আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো? বুঝতে পারছেন তো? কেন বুঝাতে পারছি কিনা এর টেনশন। তো সুতরাং আপনাদের কাছে যদি আমি কিছু বলি আপনারা রাখবেন না পালিয়ে যাবেন? আপনারা সকলে রাখবেন তো? 10টা মিনিট আপনাদের কাছে আমি এই জালসার জন্য কিছু চাঁদা করব, 10টা থেকে 15টা মিনিট। আপনারা দেরি করবেন না, দেরি করলে সময় বেশি হবে। চট 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 মসজিদ উপলক্ষে তো